Hello students, how are you? I hope you are doing good and being safe. Welcome to our science class. Today we will be learning 6th chapter in class 6. The chapter name is Changes Around Us. Yes. அதாவது நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி தான் நாம் இந்த பாடத்தில் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். Yes. And also it is such an interesting chapter because it has lot of funny activity included within the chapter. Before we are going to start a lesson, let's see the introduction of this lesson. Yes, changes around us. Leaves fall. இலைகள் உதிர்தல் ஒரு மாற்றம். Bud into flowers, one of the change. At the same time, child to adult is a one of the change. It is irreversible. Cannot be reversed again child. அதாவது நம்ம குழந்தையிலேருந்து பெருசாகிட்டோன்னா மறுபடியும் நம்மளால் குழந்தை ஆக முடியாது. ஸோ இது ஒரு மாற்றம். எஸ். அட் த சேம் டைம் ஃப்ளோவிங் ஆஃப் பலூன். எஸ், அதாவது நம்ம பலூன் ஊதுறோம் இல்லையா, ஸோ அதோடைய சைஸ் ஷேப்பு மாறுது. ஸோ இஃப் யூ ரிலீஸ் த கேஸ் த பலூன் வில் பிகம் சேம் சைஸ். இட் இஸ் a reversible change. At the same time, folding up paper we make to toy. If we don't need, we unfold it same kind. It is a reversible. It is also one kinds of changes. At the same time, if we blow a balloon, burst the balloon. அதாவது நம்ம பலூனை வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் the balloon become not reversible. It is a irreversible change. Cutting up paper. It is a irreversible changes. Yes. At the same time, broken egg, அதாவது முட்டை உடைதல், cannot be reversed. Yes. Grinding of grains to flours, அதாவது கிரைன்ஸை நம்ம மாவா உருவாக்குனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிரைன்ஸாக உருவாக்க முடியும். இட் இஸ் ஏ irreversible change. These are all changes of around us. Yes. For example, day, night, அதாவது இரவு பகல். Yes. At the same time, seasons, summer seasons, winter seasons or spring season like, அதாவது பருவ காலங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள். The next changes are mainly divided into 4 groups. One is physical change, இயற்பியல் மாற்றம். Physical change belongs to reversible. At the same time, chemical change, வேதியியல் மாற்றம். Yes. Chemical change belongs to irreversible. திரும்பவும் நிகழ முடியாத, அதாவது திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப முடியாத மாற்றம். Yes. Let us see here some examples. Glass, fill it with 100 gram ice cube. It means ice cube is a solid nature. Melting of ice is a physical change. The ice cube convert into liquid formation of water. Yes, it is an one kinds of change and also it belongs to reversible. Reversible means திரும்பவும் நிகழக்கூடிய ஒரு மாற்றம். It means the liquid water become freezy at the cooler condition. Yes. Then next, one more example. Burning of wood with the help of oxygen. அதாவது கட்டை ஆக்சிஜனின் உதவியுடன் எரிகின்றது. And also they release the carbon dioxide and water vapor to the environment. Then the end product of this burning give a new substance as a ash. அதாவது சாம்பல் நமக்கு நியூ சப்ஸ்டன்ஸாக கிடைக்குது. எஸ். The chemical changes commonly we say one object react to another, it gives us new substance. For example, burning of wood release carbon dioxide and water vapor to the environment and end product release to new substance ash. அதாவது சாம்பல் நமக்கு ஒரு புதிய
பொருளாக கிடைக்கிறது. எஸ், இட் இஸ் an irreversible change. திரும்பவும் நம்மால் மறுபடியும் இந்த கட்டையை பெற முடியாது. இட் இஸ் இம்பாசிபிள். நம்மளால் இந்த கட்டையை மறுபடியும் எரிஞ்ச கட்டையை மறுபடியும் கட்டையாக பெற முடியாது. ஸோ இட்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் வி கெட் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் as a ash. அதாவது சாம்பலாக தான் நமக்கு கிடைக்கும். எஸ், shall we move to the lesson? Okay. Many changes are taking place around us on their own. In the field, the crop change from time to time. Yes, அதாவது நம் அன்றாட வாழ்வில் அதிக மாற்றங்களை சந்திக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வயலில் நாம் பலவேறுபட்ட பயிரிடுகிறோம். Sometimes leaves fall from a tree, change color and dry out. Yes, அதாவது மரத்திலிருந்து ஒரு லீஃப் கீழே விழுதுன்னா the leaf become color, turn it into yellow or brownish color. Yes, at the same time the flowers blooming and then wither away. Yes, blooming of flower, அதாவது பூக்கள் மொட்டிலிருந்து பூக்களாக பூக்கிறது. It is a one kinds of change. Yes, or any changes happening in your body? Yes, அதாவது நமது உடலில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், your nails grow, your hairs grow, you grow taller and your weight increase as you grow. Yes, அதாவது நம்முடைய நகம் முடி வளர்கிறது. அதற்கேற்றாற்போல் நம் உயரம் மற்றும் எடையானது நமது வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப உயரமும் எடையும் அதிகரிக்கிறது. எஸ், shall we move to the first topic? Okay. Can all changes always be reversed? அதாவது எல்லா மாற்றங்களும் எப்பொழுதும் திரும்பவும் நிகழக்கூடிய மாற்றமாக இருக்குமா? Let's see here activity 1. Take a balloon and blow it. Take care that it does not burst. Yes, look at the figure. She blowing a balloon. அதாவது பலூனை ஊதுறாங்க. The balloon is changed that shape. If we need to same kinds the air relief from the balloons, the balloon become same kinds. Yes, அதாவது இந்த பலூனை ஊதும்போது அதோட ஷேப்பு சேஞ்ச் ஆகிடுது இல்லையா? ஸோ நமக்கு அதோடைய சேம் கைண்ட்ஸ், அதாவது பலூனில் காற்று ஃபில் ஆகாததுக்கு முன்னாடி அந்த பலூன் என்ன நிலைமையில் இருந்தோ அதே நிலைமைக்கு அந்த பலூன் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம்? we have to relieve air from the balloon. நம்ம பலூனில் இருக்கிற ஏரை ரிலீவ் பண்ணிட்டோன்னா the balloon become same kinds, அதாவது பழைய நிலைமைக்கு திரும்பி விடுகிறது. எஸ், let us see here activity 2. Take a piece of paper and fold it as a shown figure. You have to change the sheet of paper into a toy aeroplane. அதாவது நம்ம ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஷீட்டை எடுத்துக்கிறோம், இந்த ஷீட்டை ஃபோல்டு பண்ணுறோம். நமக்கு என்ன டாய்ஸு நம்ம விளையாடணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த டாய்ஸ் ஷேப்புக்கு நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறோம். ஸோ we need to make a toy aeroplane. ஸோ ஏரோப்ளைன் ஷேப்புக்கு நம்ம இப்போ மாற்றிட்டோம். இஃப் we need the same kinds of paper, அதாவது நம்ம இந்த பேப்பரை சேம் கைண்டாக நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா unfold it the paper, அதாவது இந்த பேப்பரை நம்ம அன்ஃபோல்டு பண்ணாக்கா பேப்பர் சேம் பொசிஷனுக்கு வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அகைன் ரீஃபோல்டு த பேப்பர், இட் மீன்ஸ் ஏரோப்ளைன், அதாவது விளையாடுற ஏரோப்ளைன் மாதிரி வந்துச்சா? எஸ், இந்த பேப்பரை நம்ம சேம் கைண்ட்ஸுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா அன்ஃபோல்டு த பேப்பர், அன்ஃபோல்டு பண்ணாக்கா சேம் கைண்ட்ஸுக்கு வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் ஆன் just look like a activity. Yes, the next activity 3. Take some duck and make a ball. Try to roll out a roti. Yes, அதாவது நம்ம மாவை கொஞ்சம் ஈரமாக
ஆக்கிக்கணும். மாவை தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு ஈரமாவாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இஃப் யூ நீட் டு மேக் எ ரொட்டி, அதாவது நம்ம ரொட்டியாக ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஈரமாவை ரவுண்ட் ஷேப்பில் மேக் பண்ணி அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ரோல் இட் அவுட் எ ரொட்டியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். லுக் அட் த பிக்சர், லுக் லைக். ஸோ மேபி யூ are not happy with its shape and wish to change it back to a ball of duck again. Yes, அதாவது நமக்கு இந்த ஷேப் பிடிக்கல, I need again same kinds of duck. நமக்கு திரும்பவும் அந்த ஈரமாவு பொசிஷனில் நமக்கு வேணும்னா we have to reset the duck. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், மறுபடியும் அதை ரவுண்ட் ஷேப்லேயே பாலாக மேக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எஸ், இட் இஸ் அண்ட் ஒன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. நவ் திங்க் அபவுட் த 3 changes you observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? Was it possible to get the balloon back its original shapes and size? Yes, அதாவது பலூனு நம்ம காற்று அடைச்சி வச்சு இல்லையா, ஸோ அந்த காற்றை ரிலீஃப் பண்ணும்போது த பலூன் வில் கெட் யா சேம் பொசிஷன். எஸ். வாஸ் த சைஸ் ஆஃப் பேப்பர் சேம் அஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மேக்கிங் அன் ஏரோப்ளைன்? எஸ், அதாவது நம்ம பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்து ஏரோப்ளைன் மேக் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அகெயின் ரீஃபோல்ட் இட் சேம் கைண்ட்ஸ், வி கெட் சேம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர். எஸ். வாஸ் இட் பாசிபிள் டு கெட் த பால் ஆஃப் டக் அகெயின்? எஸ், அதாவது நம்ம ஈரமாவை ரொட்டி ஷேப்புக்கு மேக் பண்ணதை நம்ம மறுபடியும் பால் ஆஃப் டக், அதாவது ரவுண்டாக உருண்டையாக மாவாக நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா மாற்ற முடியும். எஸ். வாட் டு யூ கன்க்ளூட்? ஸோ இன் ஈச் ஆஃப் தி 3 activities is it possible to get back to the material with which started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occur in this activity can be reversed. Yes, அதாவது திரும்பவும் நிகழக்கூடிய மாற்றம். எஸ், அதாவது காற்று அடைக்கப்பட்ட பலூன் நம்ம காற்றை ரிலீஃப் பண்ணாக்கா the balloon becomes same kinds. At the same time, folding of paper, refold, unfold means the paper will become same kinds. At the same time, ball of duck again get a same kinds. அதாவது ரோல் அவுட் சப்பாத்தி, அதாவது நம்ம சப்பாத்தி ஷேப்பில் அதை மேக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, நமக்கு அது பிடிக்கலன்னா பால் ஆஃப் டக்கா, அதாவது மறுபடி உருண்டையாகவும் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் a reversible changes example. Yes. Let us see here activity 4. Take the same balloon which you used in activity 1. Blow it its full size and tie its mouth with a string tightly. Yes, அதாவது நம்ம ஆக்டிவிட்டி 1க்கு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த சேம் பலூனே எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? லுக் அட் த பிக்சர். திஸ் சேம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பலூன் we have to take to activity 4 also. ஸோ இதை நம்ம நல்லா ஃபுல் சைஸுக்கு இந்த பலூனை ஊதி ஒரு நூலால் கட்டிடுறோம். ஓகேங்களா? Brick edge with the pointed tip of your pencil. Oof, it burst. Yes, அதாவது நம்ம டைட்டாக பலூனோடைய வாயை கட்டிட்டோம் இல்லையா, நூலால் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பென்சில், ஷார்ப் பென்சில் எடுத்து அது மேலே குத்தும்போது பலூனு burst ஆகிடுது, அதாவது வெடிச்சிடுது. ஸோ த பலூன் வில் கெட் அகெயின் சேம் கைண்ட்ஸ். நம்மளால் அந்த பலூனை மறுபடியும் சேம் கைண்ட்ஸுக்கு மாற்ற முடியுமா? Impossible. So it is belongs to irreversible changes. அதாவது திரும்பவும் மறுபடியும் பெற முடியாத மாற்றம், அதாவது திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு பெற முடியாத மாற்றத்தை தான் நம்ம irreversible அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? Let us see here activity 5. Take the same piece of paper which you used in activity 2. எஸ், அதாவது ஆக்டிவிட்டி 2க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண பேப்பரையே நம்ம இப்போ எடுத்துக்கணும். Draw an aeroplane on it and cut along its outline. எஸ், அதாவது
அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், பேப்பரை ஃபோல்டு பண்ணி ஏரோப்ளைன் மேக் பண்ணோம். ஸோ இப்போ அந்த பேப்பரில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஏரோப்ளைனை ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ யூ ஹேவ் டு ட்ரா இட் அண்ட் கட் அவுட் த அவுட்லைன். ஸோ அந்த அவுட்லைன் மேலேயே நம்ம இந்த ஏரோப்ளைன் ஷேப்பை கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம். ஸோ த பேப்பர் கட்டட் பிளேஸ் இஸ் எம்டி. இஃப் யூ நீட் டு கெட் சேம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் யூ ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் இட். பாசிபிள்? நோ, பிகாஸ் இட் இஸ் அன் irreversible சேஞ்ச். அதாவது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த பேப்பரை அதே பிளேஸில் இப்போ கொண்டு போயிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா, ஒட்ட முடியுமா? நோ, பிகாஸ் இட் இஸ் அன் irreversible சேஞ்சஸ். கட் பண்ணிட்டோம் அந்த பேப்பரை. ஸோ அதை நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியாது, ஒட்ட வைக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் a irreversible changes. Example. Let us see here activity 6. Roll out a chapati from the ball of duck again and bake it on a tawa. Yes, அதாவது நம்ம அந்த சப்பாத்தியை மேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதை பாயில் பண்ண போகிறோம். ஸோ பாயில் பண்ணிட்டேன்னா அந்த சப்பாத்தியை மறுபடியும் டக்காக மேக் பண்ண முடியுமா? அகெயின், அதாவது பாயில் பண்ண சப்பாத்தியை நம்ம மறுபடியும் ஈரமாவாக மேக் பண்ண முடியுமா? நோ, பிகாஸ் இட் இஸ் அன் irreversible. அதாவது ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். Unboiled rice converted into cooked rice by boiling. அதாவது ரைஸை நம்ம குக் பண்ணி பாயில் பண்ணி சாதமாக மேக் பண்ணிடுறோம் இல்லையா, ஸோ மறுபடியும் அந்த சாதத்தை ரைஸாக மாற்ற முடியுமா? நோ, இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் irreversible change. எஸ். Suppose you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3. What would your answer be now? We see that the changes which we have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. அதாவது திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு அந்த பொருள் மாற முடியாத ஒரு நிகழ்வு. எஸ். You use a pencil and a eraser with repeated use and their shape and size change. Can we reverse the change? No, because the pencil and eraser we have to use much more. The size and shape are reduced. அதாவது பென்சில் எரேசரும் நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அதோடைய சைஸ் சேம் கைண்ட்ஸாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சேம் கைண்ட்ஸாக இருக்குமா? நோ. ஏன், நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆயிடுச்சு, டெப்ரிஷன், தேஞ்சு போயிடுது. ஸோ அது என்ன ஆகிடும், த சைஸ் வில் பிகம் decrease and shape also changed. It is also one kind of irreversible change. Yes. You must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can the change be reversed? He then baked the pot in an oven. Now can the change be reversed? எஸ். அதாவது குயவன் பானையை செய்கிறாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த பானையை நம்ம பாயில் பண்ண, அதாவது அந்த பானையை நம்ம சூளையில் வச்சு சுட்டதுக்கப்புறம் அந்த பானையை மறுபடியும் கிளேவாக களிமண்ணாக மாற்ற முடியுமா? இட் இஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ இட் பிலாங்ஸ் டு irreversible சேஞ்ச். அதாவது திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப முடியாத ஒரு மாற்றமாக திகழ்கிறது. Yes. Okay children, thank you for watching this video. Have a wonderful day.